योगे योगे तवस्तरम् वाजे वाजे हवामहे सखाय इन्द्रमोदये सखाय इन्द्रमोदये ॐ तस्माद् यज्ञात् सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद् यजुस्तस्मादजायत तस्माद् यजुस्तस्मादजायत ॐ यस्मादृचो अपातक्षन् यजुर्यस्मादपाकर्षन् सामानि यस्य लोमान्यथर्वाङ्गिरसो मुखम् स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः ॐ बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रं प्रैरत नामधेयं दधानाः यदेषां श्रेष्ठं यदरिप्रमासीत् प्रेरणा तदेषां निहितं गुहाविः प्रेरणा तदेषां निहितं गुहाविः ॐ अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ॐ शांति 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 ओम परमपिता परमात्मा ओम ओम रक्षक ओम सर्वरक्षक ओम सदा रक्षक सर्वदा रक्षक ओम सत्य रक्षक नित्य रक्षक सर्वत्र रक्षक ओम सर्वतः रक्षक सर्वधा रक्षक सर्वथा रक्षक शाश्वत रक्षक परम रक्षक जगद रक्षक विश्व रक्षक ओम शाश्वत पिता
शाश्वत माता, सर्वपिता सर्वमाता, विश्वपिता विश्वमाता, जगत पिता जगन्माता, जगदांबा जगज्जननी। ओम जगतपति विश्वपति चित्पति वाक्पति चक्षुष्पति दीक्षापति तपस्पति व्रतपति वसोष्पति आपति परापति शुभपति शुभस्पति सर्वपति। ओम ओम शाश्वत भ्राता त्राता दाता विधाता, शाश्वत बंधु मित्र सखा, परम बंधु प्रथम बंधु, परम मित्र प्रथम मित्र, परम सखा प्रथम सखा। ओम शाश्वत गुरु, गुरूणाम गुरु परम गुरु प्रथम गुरु आदि गुरु सर्वगुरु सत्य नित्य गुरु। ओम शाश्वत आचार्य परमाचार्य सर्वाचार्य। ओम शाश्वत स्वामी सर्वस्वामी, शाश्वत राजा राजाधिराजा महाराजा। ओम स्वराट स्वयंराट विराट विश्वराट अनंतराट ब्रह्मराट बहुराट महाराट। ओम शाश्वत न्यायाधीश। ओम सदाधारा सर्वदाधारा, जगदाधारा विश्वाधारा। ओम ईश्वरा परमेश्वरा सर्वेश्वरा विश्वेश्वरा जगदीश्वरा, ईशा परेशा सर्वेशा जगदीशा सर्वभूतेशा। ओम सत्य चित अनंत आनंद स्वरूपा, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, अद्वितीय अनुपमा जगदादि कारण। ओम अज निराकार सर्वशक्तिमंत न्यायकारिणी जगदीश सर्व जगदुत्पादक आधार। ओम सनातन सर्वमंगलमय सर्वस्वामी, करुणाकर अस्मत्पिता परम सहायक सर्वानंद प्रदा सकल दुख विनाशक। ओम अविद्यांधकार निर्मूलक विद्यार्क प्रकाशक, परमैश्वर्यदायक साम्राज्य प्रसारक, अधमोद्धारक पतित पावन मान्य प्रदा। ओम विश्व विनोदक विनय विधि प्रदा। ओम विश्वास विलासक निरंजन नायक शर्मद नरेश निर्विकार। ओम सर्वांतर्यामिन् सदुपदेशक मोक्षप्रद सत्य गुणाकर निर्मल निरीह निरामय निरुपद्रव दीन दयाकर परम सुखदायक। ओम दारिद्र्य विनाशक निर्वैर विधायक सुनीति वर्धक। ओम प्रीति साधक राज्य विधायक शत्रु विनाशक। ओम सर्वबलदायक निर्बल पालक सुधर्म सुप्रापक। ओम अर्थ सुसाधक सुकाम वर्धक ज्ञान प्रदा संतति पालक धर्म सुशिक्षक रोग विनाशक। ओम पुरुषार्थ प्रापक दुर्गुण नाशक सिद्धि प्रदा सज्जन सुखदा दुष्ट सुताड़ना गर्व कुक्रोध कुलोभ विदारक। ओम परमेशा परेशा परमात्मन परब्रह्मन। ओम जगदानंदक परमेश्वर व्यापक सूक्ष्म छेद्य। ओम अजरा निर्गुण अतुला विश्वाद्य विश्ववंद्य विद्वद्विलासक। ओम मंगल प्रदेश्वर। ओम सर्वदा सर्वोत्कृष्ट स्वीकरणीय वरेश्वर वरुण।
ఓం పరమ సుఖదాయక పక్షపాతరహిత ధర్మ న్యాయకారిన్ అర్యమ యమరాజ. ఓం పరమైశ్వర్యవన్ ఇంద్రేశ్వర. ఓం మహావిద్యవాచోధిపతే బృహస్పతే పరమాత్మన్. ఓం అనంత పరాక్రమేశ్వర విష్ణు ప్రభు స్వయంభూ శంభు శంభో పరిభూ. ఓం శంభవ మయోభవ ప్రభవ విభవ ఉద్భవ సుభవ. ఓం సర్వానుభూ. ఓం భూ. ఓం భవ. ఓం స్వః. ఓం భూర్భువః స్వః. ప్రియా ప్రియాతి ప్రియా ప్రియతమా. ప్రాణాత్ ప్రాణ ప్రాణస్య ప్రాణ ప్రాణాధార ప్రాణేశ్వర ప్రాణపతే ప్రాణదాత జీవనదాత జీవనేశ్వర జీవనపతి జన్మదాత. ఓం సర్వదుఃఖ వినాశక సకల క్లేశ నాశక సమస్త విద్యా శాంతి భయ నిరాశ నివారక. ఓం సత్చితనంతానంద ఘన స్వరూప ఆనందదాత ఆనందకర సుఖకర సుఖదాయక. ఓం ఆత్మదా బలదా జ్ఞానదా సర్వదా హర్షదా వర్చోదా ఆయుర్దా మోక్షదా. ఓం 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 ఓం. ఓముకు వందనాలు. ఋషులకు మహర్షులకు మునులకు యోగులకు గురువులకు ఆచార్యులకు అధ్యాపకులకు పెద్దలకు మాతాపితలకు శ్రేయోభిలాషులకు మిత్రులకు జడచేతనాది చరాచర జగత్తుకు స్థావర జంగమాలకు వందనాలు. సర్వేభ్యో నమో నమః. ప్రణవ ఆత్మా బంధువులారా, శాశ్వత బంధువులారా, ధర్మ బంధువులారా, బ్రహ్మ బంధువులారా, విశ్వబంధువులారా, ఆత్మీయ బాంధవులారా, మిత్రులారా, అత్యంత దుఃఖ నివృత్తి అభిలాషులారా, పూర్ణ పురుషార్థులారా, మోక్షాకాంక్షులారా, ముముక్షులారా, సుమ్నార్థులారా, విశ్వాత్మనంతాత్మ ఆకాశాత్మ శాశ్వతాత్మ శాంతాత్మ బ్రహ్మాత్మ పరమాత్మ సర్వాత్మ దర్శన అభిలాషులారా, సాధకులారా, ఈశ్వర ఆరాధకులారా, ఉపాసకులారా, అన్వేషకులారా, జిజ్ఞాసులారా. తీసుకున్నప్పుడు ఇవ్వాల్సిందే, తీసుకోవడం కాదు, ఇవ్వాలి. ఊరికి ఇవ్వడం కాదు, వృద్ధి చేసి ఇవ్వాలి, వడ్డీ ఇవ్వాలి. తీసుకున్నప్పుడు వృద్ధి చేసి వడ్డీ ఇచ్చి వడ్డీతో సహా ఇవ్వాలి. బయట అంతటా ఇదే న్యాయం, ఇదే న్యాయం. భూమి మీద ఉన్నటువంటి రసాలను, నీటిని సూర్యుడు గ్రహించడం జరుగుతుంది, తీసుకోవడం జరుగుతుంది, ఆదానం చేస్తాడు. ఆ నీటిని శుద్ధి చేసి దాంతో పుష్టిని నింపి శక్తిని నింపి ఆ గుణాలను ఎంతో వృద్ధి చేసి శుద్ధి చేసి మళ్ళీ వర్షం ద్వారా మళ్ళీ పంపిస్తాడు, ఇచ్చేస్తాడు, తిరిగి ఇచ్చేస్తాడు. యజ్ఞములు ఆహుతులు ఇచ్చినప్పుడు వనమూలికలతో ఔషధులతో యజ్ఞములు ఆహుతి అగ్ని గ్రహించినప్పుడు మళ్ళీ అగ్ని శుద్ధి చేసి సూక్ష్మీకరించి శక్తిని పెంచి వాయు ద్వారా ఆకాశం పంపిస్తాడు. అగ్నిదేవుడు వాయు కూడా గతినిచ్చి వాయు అనే వాహనాన్ని ఇచ్చి హవ్యవాహనుడు అగ్ని వహిని
అంతరిక్షాన్ని పంపించి అక్కడ ఉన్న నీటి కణాల్లో నింపి ఆ వర్షపు జల్లు ద్వారా వానీటి ద్వారా మళ్ళీ పుష్టితో పంపించడం జరుగుతుంది. వృద్ధి చేసి వడితో సహా పరిమిత పరమాత్మ యొక్క వ్యవస్థ, న్యాయ వ్యవస్థ తీసుకున్నప్పుడు ఇచ్చేయాలి. మనం తీసుకుంటున్నాం, మనమే వేస్తున్నాం, ఎన్నో గ్రహిస్తున్నాం, ఎన్నో తింటున్నాం, భక్షిస్తున్నాం. మనం తీసుకున్న తర్వాత శుద్ధి చేస్తున్నామా, వృద్ధి చేస్తున్నామా, పుష్టిని నింపుతున్నామా, శక్తిని నింపుతున్నామా? ఎవరి నుండైనా ఏదైనా వస్తువు గ్రహించినప్పుడు ఏమిస్తున్నాం, ఏం చేస్తున్నాం, అన్నీ అలాగే ఇస్తున్నాయి. గోసేవ చేస్తే గోపాలనిస్తుంది, పేడనిస్తుంది, పిల్లల్ని ఇస్తుంది, దూడలను ఇస్తుంది, శక్తివంతమైన పాలను, పెరుగు, నెయ్యి, మజ్జిగ అన్ని పుష్టికరములే, ఔషధులే, బలకరములే, వరవర్ధకములే, రోగ నివారకములు. గోమూత్రమైన, ఆవు పేడైన, ఆ పేడ రసమైన తీసుకుంటుంది, కానీ ఎంతో శక్తివంతమైనటువంటి పదార్థాన్ని ఇస్తుంది. బుద్ధిని పెంచేవి, బలాన్ని పెంచేవి, పుష్టిని నింపేవి, రోగాలను దూరం చేసి శక్తులను ఇస్తున్నాయి గోమాతలు. మన జీవనానికి ఆధారం గోమాత. గోరక్షణ అంటున్నాం, నిజాన్ని రక్షిస్తున్నామా? గోమాతను రక్షిస్తున్నామా? గోమాతలే మనల్ని రక్షిస్తున్నాయా? మనమే ఇస్తున్నాం ఈ ప్రపంచానికి, ఈ ప్రాణులకు తీసుకుంటున్నాం, ఏమిస్తున్నాం? మనం ఇచ్చేది శుద్ధంగా ఇస్తున్నామా, శుద్ధి చేసి ఇస్తున్నామా, శక్తిని నింపి ఇస్తున్నామా, వృద్ధి చేసి ఇస్తున్నామా? మానవుల వలన ఈ ప్రపంచానికి లాభం ఏమిటి? తీసుకోవడమే తప్ప ఇవ్వడం రాదు మనిషికి. అది కూడా అశుద్ధం చేసి, మురికిని నింపి, కాలుష్యం చేసి, కలుషితం నింపి, కల్తీ చేసి ఇస్తాడు, చెడగొట్టిస్తాడు, నష్టం చేసి ఇస్తాడు, అశుద్ధం చేసి ఇస్తాడు. తాను ఎక్కి కూర్చుని కొమ్మనే నరుక్కుంటాడు. ఎవరు బుద్ధిమంతులు, ఎవరు బుద్ధిజీవులు, ఎవరు వివేకవంతులు? పశువులేనాయం, పక్షులేనాయం, క్రిమి కీటకాదులేనాయం, ఏదో మేలు చేస్తున్నాయి, హితం చేస్తున్నాయి ఈ జగత్తుకు. మనిషి చేస్తున్నది ఏమిటి? మనం చేస్తున్నది ఏమిటి? మనం ఏమిస్తున్నాం? తీసుకుంటున్నాం, ఏమిస్తున్నాం? అమ్మ నాన్నల నుంచి తీసుకుంటున్నాం, గురువుల నుంచి తీసుకుంటున్నాం, సమాజం నుంచి తీసుకుంటున్నాం, ప్రపంచం నుంచి తీసుకుంటున్నాం, దేశం నుంచి. తీసుకోవడమే, గ్రహించడమే, భోగించడమే. మన భోగం వలన, మనం తీసుకోవడం వలన జరుగుతున్నది ఏమిటి? గ్రహమే, గ్రహించడం తప్ప. మన గ్రహం, గ్రహం ఇంట్లో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు అసలు గ్రహాలు మనమే, గ్రహించేది మనమే. ఏమి లాభం మనిషి వలన ఈ ప్రపంచానికి అని ప్రశ్నించేసుకుంటే ఈ సందేహానికి సమాధానం ఏమీ లేదు. మనిషి వలన ఈ ప్రపంచానికి హాని తప్ప ఏమీ లేదు. అందుకే మనపైన బాధ్యత ఉంది, రుణం ఉంది. శుద్ధి చేసే రుణం, వృద్ధి చేసే రుణం, శుభ్రం చేయవలసినటువంటి బాధ్యత మనదే, మనిషిదే, మానవునిదే. రాజు కూడా అంతే. ప్రజల శ్రమను దోచుకోవడం కాదు, పనుల ద్వారా
సుంకాల ద్వారా, రకరకాల విధాలుగా మళ్ళీ ప్రజలను రక్షించడం కొరకు, ప్రజలకు సదుపాయాలు సౌకర్యాలు ఏర్పాటు చేయడం కొరకే రాజు ప్రభుత్వం పన్నుల రూపంలో, రకరకాల రూపంలో ప్రజల కష్టాజితాన్ని, శ్రమను తీసుకోవడం జరుగుతుంది, కొంత భాగాన్ని. కానీ మరి పెంచి ఇవ్వాలి, ప్రజలకు సుఖాన్ని, భద్రతని ఇవ్వాలి. అటువంటి రాజు న్యాయాధీశుడు. న్యాయాధీశుడైన రాజు చేయవలసిన పని ఏమిటో, మంచి ప్రజలు ఉండాలి. మంచి ప్రజలు ఉండాలంటే రాజు బాగుండాలి. సుప్రజ, మంచి ప్రజలు గల రాజు. రాజు బాగున్నప్పుడే, తల్లిదండ్రులు బాగున్నప్పుడే ప్రజలు, పిల్లలు బాగుంటారు, సంతానం బాగుంటుంది. పెంచేదెవరు, రక్షించేదెవరు? తల్లిదండ్రులు పెంచాలి, రక్షించాలి. అలాగే రాజు రక్షించాలి ప్రజలను. అటువంటి ప్రశిక్షణ ఇవ్వాలి, అటువంటి ఆచారాలు నేర్పించాలి, పరంపరలు నేర్పించాలి. అటువంటి ప్రశిక్షణ అవసరం, అటువంటి వ్యవస్థ అవసరం. రాజు ఎలా ఉంటే ప్రజలు అలా ఉంటారు. తల్లిదండ్రులను బట్టే సంతానం. సుప్రజ, మంచి ప్రజలు గల రాజు. రాజు సుప్రజలను తయారు చేయాలి, మంచి ప్రజలను తయారు చేయాలి. రాజు యొక్క గుణాలు ఏమి ఉండాలో చెప్పడం జరుగుతుంది. న్యాయం చేయాలి, దుష్టు దుర్మార్గుల నుండి దండించాలి, సజ్జంగా కాపాడాలి, రక్షించాలి. న్యాయకారి ఉండాలి రాజు. రాజు వివేకవంతుడై ఉండాలి, బుద్ధిమంతుడై ఉండాలి, మేధావి అయి ఉండాలి, మంత్రి అయి ఉండాలి, యజమాని అయి ఉండాలి. అటువంటి రాజ్యం పరమాత్మ రాజ్యం. పరమాత్మ నిజానికి అసలైనటువంటి రాజు, రారాజు, విరాట్, సమ్రాట్, మహారాట్, పరంపిత పరమాత్మ యొక్క గుణాన్ని నింపుకున్న వారై ఉండాలి రాజు. అటువంటి న్యాయాధీశుడైన రాజు, వివేకవంతుడైన రాజు ప్రజల పట్ల ఎటువంటి వ్యవహారం చేయాలో ఈ మంత్రం చెప్పడం జరుగుతుంది. యజుర్వేదంలో 7వ అధ్యాయంలో 18వ మంత్రం. యజుర్వేద భాషే 7మో అధ్యాయే తత్ర 18 మంత్ర. మంత్రం సుప్రజా ప్రజా ప్రజనయన్ పరైహ్యభి రాయస్పోషేణ యజమానం సంజగ్మానం దివా పృథివ్యా మంథి మంతి శోచిషా నిరస్తో మర్కో మంథినో అధిష్టానం హసి. ఈ మంత్రం యొక్క ఋషి సుప్రజ ఇత్యస్య వత్సారః కాశ్యప ఋషి. దేవత ప్రజాపతిర్దేవత, దేవత ప్రజాపతి. ఛందస్సు నిశ్రుత్ త్రిష్టుప్ ఛందః, స్వరం దైవత స్వర. మంథినో నుంచి, మంథినో అధిష్టానమసి, ఆ చివరి 3 శబ్దాలు మంథినో అధిష్టానమసి, దానికి మంథినో అధిష్టానమసి ఇత్యస్య ప్రాజాపత్య గాయత్రి ఛందస్సు. ఈ 3 శబ్దాల యొక్క ఛందస్సు ప్రాజాపత్య గాయత్రి ఛంద. స్వరం షడ్జస్వరం. ఈ మంత్రంలో ఉపదేశం న్యాయాధీశేన ప్రజా ప్రతి కథం వర్తితవ్యం ఇది ఉపదిశ్యతే. న్యాయాధీశున రాజు ద్వారా ప్రజాప్రతి అంటే ప్రజల పట్ల ఎటువంటి వ్యవహారం ఉండాలో, ఎటువంటి ప్రవర్తన ఉండాలో ఈ మంత్రంలో ఉపదేశం ఉన్నట్టు మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు చెప్పడం జరిగింది. మంత్రంలో శబ్దాలు పదాచ్ఛేదం తర్వాత పదాలు సుప్రజా ఇతి సుప్రజా, ప్రజా ఇతి ప్రజా, ప్రజనయన్నితి ప్రజనయన్, పరి ఇహి అభి రాయః పోషేణ యజమానం సంజగ్మాన ఇతి సంజగ్మాన దివా పృథివ్యా మంథి మంథి శోచషేతి
మంథి శోచిషా నిరస్త ఇతి నిహి అస్తః మర్కః మంథినః అధిష్టానం అధిష్టానం ఇది అధిష్టానం అసి. ఇవి శబ్దాలు. ఇప్పుడు మంత్రోచ్చారణ. ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. ఓం సుప్రజాః ప్రజాః ప్రజనయన్ పరిహ్యభిరాయస్పోషేణ యజమానం సంజగ్మానో దివా పృథివ్యా మంథీ మంథిషోచిషా నిరస్తో మర్కో మంథినోధిష్ఠానమసి. నమస్తే గురుజీ. ఓం శుభం. సుప్రజా ప్రజా ప్రజానయన్ ఈ మంత్రంలో ఉన్నటువంటి శబ్దాలకు అదే క్రమంలో అర్థం మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు ప్రమాణపూర్వకంగా చెప్పినటువంటి అర్థాలు. ప్రతి శబ్దానికి ప్రతి పదానికి పదార్థం పేరుతో సుప్రజా శోభనా ప్రజా యస్య స సుప్రజా. శోభనా ప్రజ మంచి ప్రజలు, ఎవరికైతే మంచి ప్రజలు ఉంటారో, అలాగే ఎవరికి మంచి సంతానం ఉంటుందో వారి పేరు కూడా సుప్రజ. అంటే మంచి ప్రజలు గల రాజు, మంచి ప్రజలు ఉన్నటువంటి తల్లిదండ్రులు అనే అర్థం కూడా వస్తుంది. సుప్రజా ప్రజా ఏవ, మళ్ళీ ప్రజా అన్నారు అంటే అటువంటి ఉత్తమ ప్రజాయుక్తమైనటువంటి. అన్వయంలో చూస్తే మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారి అన్వయంలో భో న్యాయాధీశ సుప్రజాస్త్వం ప్రజా ప్రజనయన్. ఓ న్యాయాధీశుడైన రాజా, నీవు ఉత్తమ ప్రజలతో కూడుకున్నటువంటి నీవు ఉత్తమ ప్రజాయుక్తుడైనటువంటి తమరు ప్రజాజనులను ప్రజనయన్ ప్రకటన చేస్తూ, అంటే ప్రజలను తయారు చేస్తూ, మంచి ప్రజలతో కూడుకున్నటువంటి ఓ రాజా, న్యాయాధీశుడైనటువంటి ఓ రాజా, నీవు ప్రజలను ప్రజనయన్ పరమేశ్వర ఇవ ప్రకటయన్. పరమేశ్వరుడు ఏ విధంగా అయితే ప్రకటన చేస్తున్నాడు, ఏ విధంగా వ్యక్తం చేస్తున్నాడు నీవు కూడా, అంటే ఏ విధంగా ఈ పరమాత్మ యొక్క సంతానం, ఈ జగత్తంతా కూడా, ఈ దేహాలన్నీ కూడా, ఈ దేహంలో ఉన్నటువంటి దేహధారులైనటువంటి ఈ జీవాత్మలు అన్ని కూడా పరమాత్మ యొక్క సంతానం, బిడ్డలు. పరమేశ్వర ఇవ, పరమేశ్వరు లాగా ప్రకటయన్ ప్రకటింపజేస్తూ లేదా జన్మనిస్తూ లేదా తయారు చేస్తూ, అలా తయారు చేయాలి ప్రజలను. పరమాత్మ ఏ విధంగా తయారు చేస్తున్నారు, ఏ విధంగా నిర్మాణం చేస్తున్నారు, ఎటువంటి వ్యవస్థలు చేస్తున్నారు, సదుపాయాలు, సౌకర్యాలు, వనరులు, ఆ విధంగా రాజు చేయాలి. అలాగే తల్లిదండ్రులు కూడా అలా పిల్లలకు సంతానం కూడా చేయాలి అని అర్థం. పరమేశ్వర ఇవ ప్రకటయన్ ప్రజనయన్. పరి సర్వత ఇహి జానీహి, సర్వత అన్ని వైపు నుంచి అంతటా అని అర్థం వస్తుంది. జానీ ఇహి జానీహి అంటే ఇక్కడ కోరిక అన్నమాట, ఆ విధంగా తయారవ్వాలి. ఆభిముఖ్యే అంటే అభిముఖంగా. రాయ ధన సమూహస్య పోషణ పుష్ట్యా. ధన సమూహం, పోషం అంటే దృఢం చేయడం, ధనం యొక్క దృఢత. రాయము ధనం, పోషణ ఇక్కడ వృద్ధి చేసి, దృఢం చేసి, స్థిరం చేసిన అర్థం. రాయ ధన సమూహస్య పోషణ, ధన సమూహం యొక్క పుష్టి ద్వారా, అంటే దృఢత్వం పెంచి వృద్ధి చేసిన దాని ద్వారా. యజమానం సుఖప్రదం, యజమానికి సుఖప్రదం ఉండాలి. అంటే యజ్ఞాది మంచి కర్మ చేసేటువంటి యజమానికి ఎంత జరగాలి. సంజగ్మాన ధీరతాది శుభ గుణేషు ఆసక్త, ధీరత్వం మొదలగు శుభగుణాలు ఆసక్తుడైనటువంటి సంజగ్మాన. దివా సూర్యుని ద్వారా, పృథివ్య భూమ్య అంటే సూర్యుని ద్వారా ఏం జరుగుతుంది, భూమి మీద ఉన్నటువంటి నీరు రసాలన్నీ కూడా సూర్యుడు లాగేసుకోవడం జరుగుతుంది.
ఆదానం చేస్తారు, గ్రహింగ్ చేస్తారు. తర్వాత మళ్ళీ ఎండాకాలం ఆ సమయంలో మొత్తం లాగేసుకోవడం జరుగుతుంది, అందుకే ఎండిపోతుంటాయి అన్ని. తర్వాత మళ్ళీ వర్షాకాలంలో ఇచ్చేస్తుంటాడు శుద్ధి చేసి. సముద్రంలో ఎంతో ఉప్పుగా ఉన్నటువంటి నీరు కూడా అదేమి ఉండదు, శుద్ధం అవుతుంది. తర్వాత మళ్ళీ వర్షాకాలంలో వర్షాల ద్వారా శుద్ధమైన నీరు వస్తుంది. ఆ విధంగా సూర్యేన పృథివ్యా భూమ్యా మంథితుం శీలమస్య న్యాయాధీశస్య సహ. మంథితుం అంటే శీలం, గుణం అన్నమాట. ఏ గుణము? న్యాయాధీశుడు. ఇంతకుముందు మంథి శబ్దం వచ్చింది అంటే దుష్టులను శిక్షించి సజ్జలను రక్షించడం అనే గుణం. మంథన చేస్తాడు రాజు. ఏ మంథంతి మంథిపా శబ్దం ఇంతకుముందు 17వ మంత్రంలో. ఏ మంథంతి శత్రువును తాను వీరాన్ పాంతి. శత్రువులను మంథన చేసి దూరం చేసి వీరులను రక్షిస్తాడు అని అర్థం. మంథితుం మంథన చేయడానికి, మంథన చేసే గుణం. శీలం అస్య న్యాయాధీశస్య సహ. న్యాయాధీశుని యొక్క గుణము శీలము ఎలా ఉండాలంటే మంథన చేసే విధంగా ఉండాలి. దుష్టులను మంథన చేయాలి, దూరం చేయాలి, శిక్షించాలి, సజ్జలను రక్షించాలి. మంతి శోచేష సూర్యదీప్తి ఇవ. సూర్యుని యొక్క సూచ్యం అంటే దీప్తి, సూర్యకాంతి లాగా రాజు అలా ఉండాలి. నిరస్త నితరాం ప్రక్షిప్త ఇవ. దూరం చేయడం, దురాచారాలను, దుర్గుణాలను, దుష్టులను అన్నటువంటి వారిని దూరం చేయడం, దూరంగా ఉంచడం. మర్కః మృత్యు నిమిత్త ఖలు అన్యాయకారి. మరకలు అంటే అల్లరి చేసేవారు, భయంకరంగా పీడించేవారు, బాధ పెట్టేవారు, మృత్యులాగా అంత భయంకరమైనటువంటి అన్యాయం చేసేవారు ఉంటారు. వారిని నిరస్తం చేయాలి, దూరంగా ఉంచాలి, నివృత్తం చేయాలి అని అర్థం. మంథిన న్యాయకారిణ. మంత్రి అంటే న్యాయకారులు, న్యాయం చేసేవారు. రాజు అలా ఉండాలి. అధిష్టానం న్యాయం చేసేవారికి అంటే సజ్జనులకు. మంత్రి అంటే సజ్జనులు, న్యాయం చేసేవారు. అటువంటి వారికి అధిష్టానం కావాలి, రాజు ఆధారం కావాలి. ఆధార ఇవ అసి, నీవు ఆధారం అసి అయి ఉన్నావు అని ఈ మంత్రంలో ఉన్నటువంటి శబ్దాల క్రమంలో అర్థం చెప్పడం జరిగింది. అన్వయంలో భో న్యాయాధీశ సుప్రజాస్త్వం. నీవు సుప్రజ, మంచి ప్రజలు ఉన్నటువంటి నీవు. ప్రజా ప్రజనయన్, ప్రజలను మంచిగా నిర్మాణం చేసి అటువంటి వారి ప్రజలకు మంచి శిక్షణ ఇచ్చి, ప్రశిక్షణ ఇచ్చి, తయారు చేసి. ప్రజనయన్ రాయస్పోషేణ సహా. అంటే రాజు పన్నులు తీసుకుంటాడు, ధనం తీసుకుంటాడు కాబట్టి ఆ రాయమును, ఆ ధనమును పోషణ చేసి, పుష్టి చేసి, దృఢం చేసి, స్థిరం చేసి, వృద్ధి చేసి. రాయస్పోషణ సహా యజమానం అభిపరీహి. యజమానని, ప్రజలు యజమానులు, మరి వారికి ఇవ్వాలి. అభిపరి అన్ని వైపు నుంచి మళ్ళీ. తర్వాత తస్య ధనవృద్ధిమిచ్చ. ధనవృద్ధిని కోరాలి. ఓ న్యాయాధీశ రాజా, నీవు ధనవృద్ధిని కోరుము అంటే ధనవృద్ధి చేసి, అటువంటి సంకల్పంతో అటువంటి వ్యవహారం చేసి పెంచి. మంథీత్వం, నీవు మంథివి. మంథీత్వం దివా పృథివ్యా సంజగ్మానం. ఏ విధంగా దివా అంటే ఇక్కడ సూర్యుని ద్వారా, దివా సూర్యేన ఈ భూమి మీద ఉన్నటువంటి ఏతున్న వీటిని సంజగ్మానం భవ. సంజగ్మానం కావాలి అంటే వృద్ధి చేసేవారి అని అర్థం. అంటే ధీరత గుణాల్లో, ధీరత్వం అంటే పెంచి ఇచ్చేటువంటి. రాజుకు ధీరత్వం కూడా ఒక గుణం ఉండాలి. ధీరత్వం అంటే స్థిరం అన్నమాట. తన ఆదేశంలో స్థిరత్వం ఉండాలి. ఒక ఆదేశం ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ వెనక్కి తీసుకుని మళ్ళీ మరొక ఆదేశం ఇవ్వడం కాదు. స్థిరమైనటువంటి ఆదేశం, స్థిరమైన బుద్ధి ఉండాలి, ధీరత్వం ఉండాలి. ధీరత గుణాలు ఉన్నటువంటి సంజగ్మాన. రాజు యొక్క పేరు ఇక్కడ, ఇది రాజు యొక్క సంబోధన. సంజగ్మానుడై ఉండాలి రాజు, మంథి అయి ఉండాలి. సంజగ్మానో భవ, నీవు సంజగ్మాను కావాలి. ఎలా అయితే సూర్యుడు ఉంటాడో సూర్యుని లాగా అనమాట. తద్గుణీ భవేత్ ఇది భావ. అటువంటి గుణాలు నింపుకోవాలని అర్థం. ఇది భావ, అటువంటి భావం. యతః త్వం, ఎందుకంటే
త్వం నీవు మంథినో అధిష్టానమసి. మంథినలకు అంటే న్యాయకారులకు, న్యాయం చేసే వారికి, మంచి వారికి, సజ్జనులకు అధిష్టానం అసి. యథాస్తి మంతి శోచిష మర్కో నిరస్తో భవతు. ఈ మంతి శోచి అంటే సూర్యునిలాగా సూర్యకిరణాలతో ఆ కాంతిలో చీకటి భయపడి పారిపోతుంది. ఆ విధంగా నిన్ను చూస్తే అన్యాయకారులు, దొంగలు, దేశద్రోహులు, ధర్మద్రోహులు, దుష్టులు అటువంటి వారు పారిపోవాలి. మర్కులందరూ కూడా నిరస్తులైపోవాలి. నిరస్తో భవతు. ఇది అన్వయంలో ఈ రకంగా చెప్పడం జరిగింది. ఎవరైతే మరకులు ఉంటారో, బాగా పీడించేవారు, అన్యాయకారులు ఉంటారు, వారు నిరస్తులైపోవాలి, నివృత్తులైపోవాలి, దూరం వెళ్ళిపోవాలి, పారిపోవాలి. భావార్థంలో మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు న్యాయాధీశో యజమానస్య పురోహిత ఇవ ప్రజా సతతం పాలయేత్. న్యాయాధీశుడైనటువంటి యజమానుడైనటువంటి అంటే ఎవరైతే యజమానుని యొక్క హితము కోరి, వృద్ధి కోరి పురోహితుడు ఏ విధంగా వ్యవహారం చేస్తాడో ఆ విధంగా న్యాయాధీశుడు కూడా ప్రజలు యజమాని. ఇక్కడ న్యాయాధీశుడు అటువంటి రాజు పురోహితుడు ముందే హితం చేసేవాడు. రాజు పురోహితుడు, ప్రజలు యజమానులు. యజమాని కొరకు రాజు పురోహితుడు ఏ విధంగా వ్యవహారం చేస్తాడో, యజమాని యొక్క హితం కోరుతాడు, యజమాని యొక్క వృద్ధిని కోరుతాడు, అభివృద్ధిని కోరుతాడు, ఆ విధంగా రాజు ప్రజా సతతం పాలయదు. ప్రజలను పాలించాలి, సతతం నిరంతరం పాలించాలి, కాపాడాలి, రక్షించాలి సత్పురుషులను. సత్పురుషులు ఎవరు? ప్రజలు సత్పురుషులు కావాలని అర్థం. ప్రజలు సత్పురుషులు అయినప్పుడు రాజు సత్పురుషులు అయినప్పుడు, న్యాయాధీశులు అయినప్పుడు ప్రజలు సత్పురుషులు అవుతారు. అటు ఇటు యథా రాజా తథా ప్రజ, యథా ప్రజ తథా రాజా కూడా. ప్రజలను బట్టి రాజు, రాజుని బట్టి ప్రజలు, రెండు ఉన్నప్పుడు సరే సాగుతుంది రాజ్యం. రాజు ప్రజల యొక్క సేవకుడు, ప్రజలు రాజసేవకుడు, రాజుని యొక్క సేవకుడు. అలా ఉన్నప్పుడే పరస్పరం ఒకరొకరు సేవ చేసుకున్నప్పుడే, రక్షించుకున్నప్పుడే, కాపాడుకున్నప్పుడే అవుతుంది. అలాగే తల్లిదండ్రులు కూడా పిల్లలు కాపాడుకోవాలి, పిల్లలు తల్లిదండ్రులు కాపాడుకోవాలి, గురువు శిష్యుని కాపాడుకోవాలి, శిష్యుడు గురువుని కాపాడుకోవాలి, రాజు ప్రజలను, ప్రజలు రాజు. ఇటువంటి వ్యవహారం. అలాగే పరంపిత పరమాత్మ అందరినీ కాపాడుతున్నాడు. అది పరంపిత పరమాత్మ యొక్క నియమాలు మనం కాపాడుతున్నాము. పరంపిత పరమాత్మ మనం కాపాడం, ఆ శక్తి మనకు లేదు. కానీ పరమాత్మ యొక్క ఆదేశాలను కాపాడవచ్చు. పరమాత్మ యొక్క మహిమను అర్థం చేసుకుని పరమాత్మ నియమాలను పాటించవచ్చు. ఆ రకంగా ధర్మాన్ని కాపాడవచ్చు. ధర్మాన్ని ఆచరించినప్పుడు ధర్మం కాపాడబడుతుంది. ధర్మం రక్షతి రక్షిత. ఆచరణయే రక్షణ, మన ఆచరణే ప్రచారం. ధర్మ ప్రచారం అనేది మన ఆచరణ ద్వారా ఉండాలి. ఆచరిస్తూ పోతుంటే దాన్ని మించిన ప్రచారం ఉండదు. ప్రదర్శన ప్రచారం వలన ఈశ్వర దర్శనం కాదు. ఈశ్వర దర్శనం కావాలంటే, ఆనందం లభించాలంటే ప్రదర్శన పనికి రాదు. ఆచరించినప్పుడే ఆనందం. మనం భోజనం చేసినప్పుడే ఆకలి తీరుతుంది, తృప్తిగా జరుగుతుంది. తృప్తి కలగాలంటే భోజనం తీసుకోవాల్సిందే, తినాల్సిందే. ఊరికే జపం చేస్తే ఆకలి తీరదు, ఉపదేశాలు ఇస్తే ఆకలి తీరదు. అలాగే మోక్షం ఊరికే రాదు, కష్టాల సమస్యలు ఊరికి పోవు, రోగాలు ఊరికి పోవు. ఆచరించాల్సిందే, ఆహారం మార్చుకోవాల్సిందే, ఆ రోగానికి కారణం తెలుసుకోవాల్సిందే, ఆ కారణాన్ని దూరం చేసుకోవాల్సిందే. దుఃఖము దుఃఖ కారణము, సుఖము సుఖోపాయం. ఇది సూత్రం. ముందు దుఃఖాలు అంటే ఏమిటి తెలియాలి. దేని దుఃఖం అంటారు, దేని సుఖం అంటారు. దుఃఖాలు వాటి కారణం, దుఃఖహేతు. హేయం హేతు, హానం హానోపాయ. విడిచిపెట్టదగింది ఏమిటి తెలుసుకోవాలి. అదేమిటి, దాని కారణం ఏమిటి తెలుసుకోవాలి. కారణాలను దూరం చేసుకోవాలి. సుఖం అంటే ఏమిటో తెలుసుకోవాలి. సుఖ ఉపాయాలు ఏమిటో తెలుసుకోవాలి, ఆచరించాలి. అప్పుడే రాజైనా, ప్రజలైనా, ఎవరైనా, ఎక్కడైనా, ఎప్పుడైనా ఇది పరంపిత పరమాత్మ యొక్క వ్యవహారం. పరమేశ్వర ఇవ ప్రకటయ్యను, పరమేశ్వరులా రాజు పరమాత్మ యొక్క గుణాలు నింపుకోవాలి. అలాగే తల్లిదండ్రులు కూడా పరమాత్మ యొక్క గుణాలు నింపుకోవాలి. పరస్పరం రక్షించుకోవాలి, ఒకరొకరు కాపాడుకోవాలి.
గురువులో కూడా దివ్య గుణాలు ఉండాలి, రాజులో దివ్య గుణాలు ఉండాలి. అలా ఉన్నప్పుడే పెద్దలను బట్టి పిల్లలు ఉంటారు. ముందు పెద్దలు మారాలి, తల్లిదండ్రులు మారాలి. తల్లిదండ్రులు మారాలంటే వాళ్ళకి తెలియాలంటే గురువులు ఉండాలి, ఆచార్యులు ఉండాలి. అటువంటివన్నీ రక్షించుకోవాలి. ఆ పరంపరను అర్థం చేసుకొని రక్షించాలి. వైదిక పరంపరలను, ఋషుల మహర్షుల యొక్క పరంపరలను, మన ప్రాచీన పరంపరలను, బుద్ధిపూర్వకమైనటువంటి వేదానుకూలమైనటువంటి పరంపరను కాపాడుకోవడం అవసరం. ముందు రాజుకు తెలియాలి, రాజు అటువంటి అవగాహన ఉండాలి, సరైన బోధ అవసరం రాజుకు. రాజుని బట్టి ప్రజలు, ఇప్పుడు ప్రజలను బట్టి రాజు. ప్రజలు రాజులను ఎన్నుకుంటున్నారు కాబట్టి ప్రజల్లో అజ్ఞానం ఉండాలి, ప్రజల్లో అటువంటి మంచి జ్ఞానం, చైతన్యం అవసరం ఉంది. ఇటువంటి వ్యవస్థను ఎవరు చేయాలి? అర్థం చేసుకున్న వారు చేసుకోవాలి. ఎవరికి వారే అర్థం చేసుకొని, ఎవరైతే అర్థం చేసుకున్నారో అటువంటి వారందరూ కలిసి, విద్వాంసులు, గురువులు, ఆచార్యులు, వివేకవంతులు కలిసి సంఘటనతో శక్తిని పెంచుకొని ప్రయత్నం చేసినప్పుడు సాధ్యమవుతుంది. కలవడం అవసరం ఉంది, సజ్జనులు కలవాలి, సమన్వయం చేసుకోవాలి, శక్తిని పెంచుకోవాలి. అసాధ్యం కాదు, సాధ్యమే. అలాగే అనిపిస్తుంది. కలిసి చేస్తే సులువు అవుతుంది, సరళం అవుతుంది. కలిస్తేనే సులభం, విడిపోతే కాదు. అందుకే రాజ్యం అంటే ఒకరు కాదు, దేశం అంటే ఒకరు కాదు, అందరూ ఉంటేనే, అన్ని రకాలుగా ఉంటేనే, అన్ని రకాల నైపుణ్యాలు ఉన్న వారు ఉంటేనే, ఒకరినొకరు కాపాడుకుంటేనే, అది ఇల్లైనా, రాజ్యమైనా, ఏదైనా, ఏ ఆశ్రయమైనా, ఏ సంస్థ అయినా, ఏ సమాజమైనా, ఏ సమితి అయినా, ఏ సంఘమైనా, పరమాత్మ యొక్క విధానాలను, నియమాలను అర్థం చేసుకుంటే ఇది సాధ్యమవుతుంది. ఏ విషయంలోనైనా పరమాత్మే మనకు పరమాదర్శం. పరమాదర్శం ప్రథమ గురువు, పరమ గురువు, ఆది గురువు. పరమాత్మను అర్థం చేసుకున్నప్పుడే, పరమాత్మ నియమాలను అర్థం చేసుకున్నప్పుడే. సరిగ్గా అర్థం కావాలంటే వేదాధ్యయనం చేయాల్సిందే. వేదాధ్యయనం చేయాలంటే గురువులు ఉండాల్సిందే, ఆచార్యులు ఉండాల్సిందే. అటువంటి ఆచార్యులు, సరైనటువంటి అవగాహన ఉన్నవారు, విద్వత్వం ఉన్నవారు, అలాగే ఈశ్వరోపాసకులైనటువంటి గురువులు ఉండాలి. అప్పుడే సాధ్యమవుతుంది. పరమాత్మే పరమాదర్శం. ఓం శం. మంత్రం సుప్రజా ప్రజా ప్రజనయన్ ప్రైహ్యభి రాయస్పోషేణ యజమానం సంజగ్మానో దివా పృథివ్యా మంతి శోచషా నిరస్తో మర్కో మంథిను అధిష్టానమసి. ఈ మంత్రం ఇక్కడ ఆపిద్దాం. ఓం శం. శుభం. ఇప్పుడు ప్రశ్నలు, సందేహాలు, మీ అనుభూతులు, మీరేం అర్థం చేసుకున్నారో చెప్పండి. సూచనలు ఏమైనా ఉంటే చెప్పండి. ఆత్మ నివేదనకు సిద్ధంగా ఎవరైనా అడగండి. ప్రశ్నలు, సందేహాలు, మీ అనుభూతి. ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. ప్రజనయన్ అంటే అర్థం కావడం లేదు గురుజీ. ప్రజలను నిర్మాణం చేస్తూ, ప్రజలకు అటువంటి ప్రశిక్షణ, ట్రైనింగ్ ఇస్తూ, ప్రకటింపజేస్తూ. పరమేశ్వరే ప్రకటయన్ అన్నారు సంస్కృతంలో. ప్రకటింపజేస్తే వారిని ఆ విధంగా తయారు చేసి ముందు పెడుతూనే అర్థం. ప్రజనం అంటే నిర్మాణం చేయడం, పుట్టించడం అర్థం కూడా వస్తుంది. ఇక్కడ ప్రకటింపజేయడం అన్నారు. పరమేశ్వర ఇవ ప్రకటయన్. అదే గురుజీ, ఈశ్వరుని వల్ల ప్రకటింపజేయచ్చు అంటే ఈశ్వరుని ఈశ్వరుడు ఏం చేస్తాడు? ఇప్పుడు ఉదాహరణకు సూర్యుడు అనుకోండి, చంద్రుడు అనుకోండి. ఎలా ప్రకటింపజేస్తున్నారు? సూర్యుని, చంద్రుడు కొన్ని గుణాలు, ఎవరు ఏమైనా వాటి యొక్క గతి ఆగదు. సూర్యునిలో ఉన్నటువంటి ఆ కాంతి ఆగదు కదా. అదంతా ఎవరు ప్రకటింపజేస్తున్నారు, ఎవరు వ్యక్తం చేస్తున్నారు? పరమాత్మే కదా. ఆ విధంగా ప్రజలను తయారు చేయాలి.
అది ముందు పెట్టాలి. ఇప్పుడు సైన్యం అనుకోండి, సైన్యానికి ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి కదా. ఆటగాళ్ళు అనుకోండి, ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి కదా. నైపుణ్యం ఉన్న వారు ఉంటారు, వారికి ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి కదా. డాక్టర్లు, ఈ డాక్టర్ ఇంజనీర్ ఎవరు తయారు చేస్తున్నారు? ప్రభుత్వం కదా. డాక్టర్ కానీ ఇంజనీర్లు కానీ ఈ నైపుణ్యం ఎవరు అంత ఎవరు చేస్తున్నారు? ఈ వ్యవస్థ ఎలా అర్థమైంది పర్- గురూజీ. అంటే లోపల ఎక్కడ ఉంటే వారిని బయటకు తీసుకురావాలి. నైపుణ్యం వారు ఉంటారు, అటువంటి వారు అదే. బయటకు తీసుకోవాలి, గుర్తించాలి, వారికి ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూ అయితే ఎందుకు తీసుకుంటారు ఉద్యోగులను? ఇంటర్వ్యూ యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి? ప్రకటింపజేయడమే కదా. అంతే అంటే అంతే. వీరు నైపుణ్యం ఉన్నవారు, యోగ్యత ఉంది వీరికని ఇంటర్వ్యూ పెట్టి సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు, ఉద్యోగం ఇస్తారు. అంటే వారిని ముందు పెట్టినట్టు కదా, తీసుకొచ్చినట్టు కదా, గుర్తించినట్టు అన్నమాట. గుర్తించాలని అర్థం. వారిని గుర్తించాలి, మంచివారిని గుర్తించాలి. ఇక్కడ మంచివారి ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే సజ్జనులు ఎవరు, ధార్మికులు, వారు మంచివారు ఎవరు, శిష్టులు ఎవరు గుర్తించాలి. దుష్టులు ఎవరు, వారిని నిరస్తీయాలి, దూరం ఉంచాలి, లేకుండా చేయాలి. లేదా వారిని సంస్కరించాలి. సంస్కరించి వారితో పని తీసుకోవాలి. ఒకప్పుడు రాజులు బందిపోట్లను కూడా ఉంచుకునేవారు. రాజ్యంలో బందిపోట్లు, వేశ్యలు, దొంగలు అందరిని ఉంచుకునేవారు. ఎందుకు? శత్రురాజ్యంపై ప్రయోగం చేయడానికి, అస్త్రాలుగా. దొంగలు కూడా, బందిపోట్లు కూడా అస్త్రాలే. అప్పుడు ఒక నైపుణ్యం ఉంటుంది కదా దొంగతనం చేయడం. ఏ విధంగా అంటే ఈ సీడ్లుగా వాడుకునేవారు అటువంటి వారిని, దొంగలను. రాజ్యంలో అందరూ కూడా రాజ్యానికి ఆయుధాల్లాగా, సాధనాలుగా వాడుకునేవారు. ఆ రకంగా ప్రకటింపజేయడం. పరమాత్మ యొక్క ఈ జగత్తులో, ఈ ప్రపంచంలో అన్ని రకాలు ఉన్నాయి. విషయం కూడా ఉంది కదా, విషప్రాణులు కూడా ఉన్నాయి, క్రూర జంతువులు కూడా ఉన్నాయి కదా, అన్నీ ఉన్నాయి కదా. అన్నీ అవసరమే. పులులు అవసరమే, సింహాలు అవసరమే, నక్కలు అవసరమే, తోడేళ్ళు అవసరమే, దోమలు, ఈగలు అన్నీ అవసరమే. పాములు, తేలు కూడా అవసరమే. ఏదో ఒక రకంగా ఈ ప్రపంచానికి ఉపయోగపడుతున్నాయి అన్నీ కూడా, మనం తప్ప, మనిషి తప్ప. అందుకే మనిషికి ఉపదేశాలు అవసరం. ఇంకా నమస్తే గురుజీ, ధన్యవాదాలు. ఓ శుభం. ఇంకెవరైనా ప్రశ్నలు, నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. గురుజీ, ఈ మంత్రంలో రాజు ప్రజల పట్ల ఎలా ప్రవర్తించాలనేది చెప్పారు. ఏ విధంగా అయితే పురోహితులు ప్రజల చేత యజ్ఞాలు చేయించి దాని ద్వారా సకాల వర్షాలతో పంటలు బాగా పండి ధనముల చేత పుష్టివంతం చేయబడతారో, అలాగే రాజు కూడా ప్రజలు ధనవంతులుగా పుష్టివంతులు ఉండేట్టు చేయాలి. అదేవిధంగా రాజు ప్రజల పట్ల ఎలాగా న్యాయంతో పాలించాలి అనే విషయానికి న్యాయ ప్రకాశం అనేది సూర్యప్రకాశం వలె ఉండాలి. సూర్యుడు ఏ విధంగా అయితే ధనిక పేద భేదం లేకుండా పక్షపాత రహితంగా తన ప్రకాశాన్ని అందిస్తున్నాడు, అదేవిధంగా రాజు కూడా సూర్యప్రకాశం వల్లే న్యాయ ప్రకాశం అందించాలి. ఆ న్యాయ ప్రకాశం ద్వారా సజ్జనులు రక్షింపబడాలి, దుర్జనులు శిక్షింపబడాలి అనేది ఈ మంత్రంలో శుభం. ఇంకెవరైనా? ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి అమ్మా. ఇక్కడ రాజు గురించే కాకుండా మంచి తల్లిదండ్రులు సంతానాన్ని, గురువులు శిష్యులను కూడా ఎట్లా తయారు చేయాలో, ఆ పరంపరలను ఎట్లా రక్షించుకోవాలో, ధర్మ మార్గంలో ఎట్లా ఉండాలో అన్నీ కూడా చెప్పడం జరిగింది. మంచి సంతానాన్ని, తల్లిదండ్రుల యొక్క బాధ్యత మంచి సంతానాన్ని తయారు చేయడము, రాజు మంచి ప్రజలను తయారు చేయడము, గురువులు మంచి శిష్యులను తయారు చేసుకోవడం. అంటే ఉత్తమ గుణాలు కలిగిన వారిగా పరమాత్మ యొక్క గుణాలను వీరిలో నింపాలి అని అర్థమైంది గురుజీ.
వీటి కోసము అన్ని సౌకర్యాలు కూడా కల్పించాలి. ప్రజలకు రాజు అన్ని సౌకర్యాలు కల్పించాలి, తల్లిదండ్రులు కల్పించాలి, గురువు శిష్యులకు. అప్పుడే వాళ్ళు తయారవుతారు మంచిగా. మంచి శిక్షకులు కావాలి వీళ్ళు, రాజు, తల్లిదండ్రులు, గురువులు. అన్ని వైపుల నుండి రాజు ధనాలను వృద్ధి చేసి మంచి పనులు చేయడానికి ఉపయోగించాలి. వాటితో రాజు ఎప్పుడు కూడా స్థిరబుద్ధి కలిగిన వాడై ఉండాలి. ఎట్లయితే సూర్యుడు సముద్రంలో నీటిని గ్రహించి అందులో ఉన్న ఉపదనాన్ని తీసివేసి మంచిగా శుద్ధి చేసి తిరిగి వర్షం ద్వారా ఇచ్చి ఈ భూమిని వీటన్నిటిని శుద్ధి చేసి మంచి పంటలకి ఆధారం అవుతాడు, రాజు కూడా అట్లానే ఈ దుష్టులను దూరం చేసి దుష్ట స్వభావాలను నశింపజేసి వాళ్ళందరిలో కూడా మంచి గుణాలను నింపేవాడుగా ఉండాలి. తల్లిదండ్రులు కూడా అట్లానే పిల్లలు తన సంతానాన్ని దుష్ట స్వభావాలు ఏమైనా ఉంటే తీసివేసి మంచి స్వభావాలని నింపాలి. అంటే చివరకు అందరూ కూడా పరమాత్మ యొక్క గుణాలను నింపుకోవాలి అని అర్థమైంది గురుజీ. నమస్తే గురుజీ, ధన్యవాదాలు. శుభం. ఓం. ఇంకెవరైనా ప్రశ్నలు, సందేహాలు? మీ అనుభూతి, ఆత్మ నివేదన. నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. నేను నిర్మలాదేవి. పరమాత్మకు ప్రణామాలు. చెప్పండి. చెప్తున్నాను. పరమపిత పరమాత్మకు ప్రణామము. ప్రాణాధారుడు, జ్ఞానస్వరూపుడు, ఆనంద ప్రదాతవు అయినటువంటి పరమేశ్వర, ఈ విధంగా నీవు ఈ సృష్టిలోని సమస్త పదార్థములను సర్వ ప్రాణులకు హితం వరకు న్యాయంగా ఈ విధంగా పంచావు, పక్షపాతం లేకుండా పంచావు. అదేవిధంగా రాజు కూడా ప్రజలందరికీ పక్షపాతం లేకుండా వారందరినీ కూడా మంచి మార్గంలో నడిపించాలని వేదమంత్రం ద్వారా తెలుసుకున్నాను. అదేవిధంగా నేను కూడా నాలో ఉన్నటువంటి శత్రువులని జయించాలి, సజ్జనులను రక్షించాలి అని చెప్పారు. వేదమంత్రం ద్వారా తెలుసుకున్నాను. అదేవిధంగా నాలో ఉన్నటువంటి శత్రువులను కూడా నేను అంతఃశత్రువులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని నేను తెలుసుకొని గ్రహించుకొని వాటిని జయించినప్పుడే నేను కూడా ఈ శ్రేష్టత్వాన్ని పొందగలుగుతాను. ఈ వేద మార్గమే ఉంది. ఈ వేద జ్ఞానాన్ని ఏదైతే గురువుల ద్వారా తెలుసుకున్నటువంటి ఈ వేద జ్ఞానం ఉందో దాని ద్వారా శత్రువులు ఎవరు, ఏం చేయాలి, నా కర్తవ్యం ఏంటి, ఏ విధంగా నేను పరమాత్మ సృష్టిలోని పదార్థాలని గ్రహించి నేను వాటిని శుద్ధి చేయకుండా ఉండకుండా నేను కూడా ఈ యజ్ఞము ద్వారా ఈ వేద జ్ఞానంతో గురువుల ద్వారా నేను తెలుసుకునేటువంటి శ్రేష్టమైనటువంటి యజ్ఞ కార్యక్రమం ద్వారా నిత్యము కూడా యజ్ఞాన్ని ఆచరిస్తూ నా పరిధిలో నేను శుద్ధి చేయటానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాను, నిత్యము ఆచరిస్తున్నాను అని కూడా. అదేవిధంగా పరమాత్మ యొక్క గుణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ గుణాలని తెలుసుకొని నాలో ఉన్నటువంటి గుణాలను కూడా నేను ఏదైతే వ్యతిరేకమైనటువంటివి తొలగించుకోవాల్సినటువంటి వాటిని కూడా నేను నిత్యము వాటిని ఆ స్తుతి ప్రార్థనల ద్వారా తెలుసుకుని కలిగించుకోవడానికి నిత్యము ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాను.
పరమాత్మ ఈ సృష్టిని ఎంత వైవిధ్యంగా సృష్టించి ఉన్నాడో ఆ వైవిధ్యానికి మనం ఆటంకం కలిగించకుండా మానవులైనటువంటి వ్యక్తులైనటువంటి మనము ఈ సృష్టిని ఎప్పుడు కూడా చక్కగా ఉంచాలి కానీ చెడగొట్టకూడదు. కాబట్టి నా పాత్రగా నేను ఎప్పుడు కూడా చేసే ప్రతి పని ముందు కూడా నేను ఈ సృష్టికి ఏమన్నా వ్యతిరేకంగా ఉన్నానా లేదా అని నిత్యం కూడా నన్ను నేను ప్రశ్నించుకుంటూ నేను చేసే ప్రతి పనిని కూడా ఆ విధంగానే ఈ పరమాత్మ యొక్క న్యాయానికి అనుకూలంగానే చేస్తాను. తండ్రి, ఈ విధంగా అయితే నువ్వు ఇన్ని ఇన్ని ప్రాణులు ఉన్నాయి, ఎన్నో ప్రాణులు ఉన్నాయి ఈ సృష్టిలో. అందులో శ్రేష్టమైనటువంటి ఈ మానవ జన్మ ఏదైతే ఉందో అది నాకు లభించింది తండ్రి నీ కృప వలన. ఈ మానవ జన్మలో ఈ ఈ జన్మలో ఈ వేద మార్గం కూడా లభించింది. ఎన్నో మార్గాలు ఉన్నాయి, కానీ ఈ సత్యమైనటువంటి నీ ద్వారా వచ్చినటువంటి ఈ వేద మార్గం నాకు గురువుల ద్వారా లభించింది. ఈ మార్గంలో నేను ఈ సత్య మార్గంలో నేను ప్రయాణం చేస్తూ ఈ సత్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని తెలుసుకుని ఏదైతే యోగ మార్గం ఉందో ఆ యోగ మార్గంలో అష్టాంగ యోగం ద్వారా ఏదైతే చెప్పబడిందో ఆ మార్గంలో ప్రయాణం చేస్తూ నన్ను నేను మార్చుకుంటూ సంస్కరించుకుంటూ ఆ భావాలని నిత్యము ఆచరించడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాను తండ్రి. ఒక్కొక్కసారి దాని నుంచి పక్కకు కూడా వెళుతూ ఉన్నాము, మళ్ళీ దారిలోకి వస్తూ ఉన్నాము. ఈ ఆత్మబలం అనేది ఇంకా పెంపొందించుకోవాలి. ఈ ఆత్మబలాన్ని పెంచుకొని ఈ యోగ మార్గంలో ఈ జన్మని సఫలం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి తండ్రి. ఆ మార్గంలో నిత్యము గురువు గారి ద్వారా ఈ వింటూ వాటిని ఇంకా బలపరుచుకుంటూ ఉన్నాము. ఈ మార్గంలోనే మేము ప్రయాణించడానికి తగినటువంటి బలాన్ని, శక్తిని ప్రసాదించు తండ్రి. నేను చేరుకోవాలి అనే లక్ష్యం అయితే ఉంది, కానీ దానికి తగినటువంటి ప్రయత్నం కూడా చేయాలి. అలాంటి అర్హతని నేను సాధించాలి. ఆ సాధనలో ఇంకా చాలా ఎక్కువ ప్రయత్నం చేయాలి. సాధన కూడా అలాగే ఉండాలి. అది మాత్రం ఇంకా తక్కువగానే ఉంది, అది నాకు తెలుస్తూనే ఉంది. కాబట్టి ఇంకా నేను ఈ మనసును దృఢపరుచుకొని ఈ ఇంద్రియాల విషయాలు ఏదైతే ఉన్నాయో వాటిని నేను ఆలోచించుకుంటూ ఏది ఇందులో ఎక్కువ నేను అవుతున్నాను అనే విషయాలు తెలుసుకొని వాటిని తొలగించుకొని మీ దగ్గరికి రావడానికి నేను ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. మాటలు అంటే చెప్పడం తెలియదు, కానీ అది సాధన అనేది ఇంకా ఎక్కువగా చేయాలి. అది నాకు కూడా అర్థమవుతుంది, సాధన లోపం ఉంది. కాబట్టి ఆ లోపాన్ని దిద్దుకుంటూ ఈ మార్గంలోనే ప్రయాణం చేస్తాను. ఇంక ఎప్పుడు అన్య మార్గంలోకి పక్కకు వెళ్ళడం అనేది జీవితంలో జరగదు, కానీ ప్రయత్నం అయితే ఇంకా తీవ్రంగా ఉండాలి. తప్పకుండా నేను అలా ప్రయత్నం చేస్తానని నాకు మీ బలం కూడా, మీ అనుగ్రహం కూడా, మీ శక్తి కూడా, పరమాత్మ అయినటువంటి మీ యొక్క సంకల్పానికి మీరు కూడా బలాన్ని ఇస్తారని ఆశిస్తున్నాను తండ్రి. ఎందుకంటే పిల్లలు తప్పులు చేస్తున్నప్పుడు తల్లిదండ్రులు ఈ విధంగా వాళ్ళని మంచి మార్గంలో పెట్టడానికి ప్రయత్నిస్తారు. అదేవిధంగా మేము కూడా ఈ బిడ్డలమే అయినా కూడా మేము చిన్నపిల్లలమేమీ కాదు, తెలిసి కూడా చేయకూడదు. కాబట్టి అలాంటి బలహీన క్షణాలు ఏమైనా ఉంటే కనుక వాటిని తెలుసుకొని తొలగించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాము. ఈ మార్గంలో మీ సహకారం, మీ యొక్క ఆశీస్సులు, గురువుల యొక్క ఆశీస్సులు అన్నీ ఉండాలి. తప్పకుండా మీ దగ్గరికి చేరుకోవడానికి నా ఈ ప్రయత్నం, తప్పకుండా ఈ లక్ష్యాన్ని చేరుకోవాలని, మీ సహాయ సహకారాలు అందించాలని, సంకల్పానికి మీ ఆశీస్సులు కూడా ఉండాలని
తండ్రి. ఓ నమస్తే. ఓ శుభం. పరమపిత పరమాత్మ యొక్క సహకారం, ప్రేరణ అని నిరంతరం ఉన్నాయి. మనం గమనించి గ్రహించడమే, ఉపయోగించుకోవడమే ఆలస్యం. మనమే పురుషార్థం చేయాలి. కళ్ళు మూసుకోండి. ఆసనం స్థితి, కూర్చున్న స్థితి మార్చుకోండి. నడుము, వీపు, మెడ, తల నిటారు ఉంచుకోండి. దీర్ఘ శ్వాస ఒకసారి. ఓంకారం. ఓ హే పిత, నీవే రాజు, నీవే చక్రవర్తి, నీవే మహారాజు, నీవే గురువు, అంతా నీవే ప్రభు. అన్నిటికీ అధిష్టానం, ఆధారం నీవే. సర్వాధార, విశ్వాధార. హే పిత, నిన్ను చూసి మేము నేర్చుకుంటున్నాం. మానవుడు ఏది చేసినా, ఏ వ్యవస్థను తీసుకున్నా, నిన్ను అనుకరించి, నిన్ను అనుసరించి, నీ వ్యవస్థలను గమనించి ఋషులు, మహర్షులు నిన్ను ఆరాధించి, నీవు ఇచ్చిన వేద విద్యను అధ్యయనం చేసి, సాధన, శోధన, పరిశోధన చేసి తెలుసుకున్నటువంటి విషయాలను విశ్లేషణ చేసుకొని ఎలా ఉపయోగించుకోవాలో ఆ విధి విధానాలను తెలుసుకొని మానవులు ఎలా ఉండాలి, మానవ సమాజం ఎలా ఉండాలి, అందులో నాయకులు ఎలా ఉండాలి, న్యాయం అంటే ఏమిటి, ధర్మం అంటే ఏమిటి అనే విషయాలను, నియమాలను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఆ విధంగానే రాజు, ప్రజలు, గురువులు, శిష్యులు, తల్లిదండ్రులు, సంతానం, రకరకాల నియమాలు, కుటుంబంలో నియమాలు, రాజ్యంలో నియమాలు, ప్రపంచంలో నియమాలు, వ్యవహారంలో నియమాలు అన్ని కూడా నీ నుండి నేర్చుకున్నారు ప్రభు. నీవే నిజమైనటువంటి న్యాయాధీశుడు. ఓం న్యాయకారి దయాళు ప్రభు. న్యాయాధీశ, పరమ న్యాయాధీశ, పరమాత్మ. ఏది నీ కొరకు కాదు, పరుల కొరకే, పరార్థమే నీ ప్రయత్నం అంతా. హే ప్రభు, రాజు కూడా నీ ఆదేశాలు పాటిస్తూ, నీ చూపిన బాటలో నడుస్తూ ప్రజలు నడిపించడానికి సర్వశక్తులు ధారపోస్తూ, నీలో ఉన్న గుణాలను పొందుతూ, నీ ఉపాసన చేస్తూ, నీ ఆరాధకుడై, నీ భక్తుడైనటువంటి రాజు, చక్రవర్తి ప్రజల్లో ఉన్నటువంటి దుర్గుణాలను, దురాచారాలను, దుర్వ్యసనాలను దూరం చేస్తూ నీ వైపు మళ్లించడానికి, నిన్ను చేరుకోవడానికి నీ దూతగా, నీ ప్రతినిధిగా ఆ రాజు వ్యవహారం చేస్తాడు అని అర్థమవుతుంది ప్రభు. అలాగే నీ వైపు పంపడానికి ఈ తల్లిదండ్రులు, నేను చేర్చడానికి ఈ గురువులు, ఈ ఆచార్యులు అందరూ కూడా, ఈ పురోహితులు, ఋషికులు కూడా నీ చిరునామా చెప్పడానికి
నిన్ను చేరడానికి ఈ ఉపాయాలన్నీ కూడా, ఈ వ్యవస్థలన్నీ కూడా తల్లిదండ్రులైన, గురువులైన, ఆచార్యులైన, పురోహితులైన, ఋత్వికులైన, రాజైన, చివరికి సజ్జనులు, సదాచార సంపన్నులు, ధార్మికులు కూడా నీ బాటని చూపిస్తున్నారు ప్రభు. నీ వైపు నడిపిస్తున్నారు. అన్నీ నీ వైపే, నీ వైపే ప్రభు. ఏం చేసినా, ఏ వ్యవస్థ అయినా, చివరికి దండనైనా, శిక్షణ అయినా, ప్రశిక్షణ అయినా, రక్షణ అయినా నీ సన్నిధిలో ఉండడం కొరకే, నీ ఆనందాన్ని ఆస్వాదించడం కొరకే ప్రభు. తల్లిదండ్రులు కొట్టినా, తిట్టినా, మందలించిన, గురువులు కొట్టినా, తిట్టినా, మందలించిన, రాజు శిక్షించిన, రుజువర్తనలై సక్రమంగా వ్యవహరించి దోషాలను, పొరపాట్లను దిద్దుకొని, సరిదిద్దుకొని నీ వైపు రావడం కొరకే. నిన్ను పొందాలంటే యోగ్యత కావాలి కాబట్టి శుద్ధి అవసరం. అవిద్య అనే అశుద్ధి పోవాలి. అవిద్య అనే అంధకారం పోవాలంటే సూర్యునిలాగా వెలుగునివ్వాలి, శక్తినివ్వాలి. సూర్యుని గుణాలు నింపుకోవాలి. అశుద్ధం దూరం చేసే గుణం. సూర్యకిరణాల్లో మురికిని, దుర్గంధాన్ని దూరం చేసే గుణం ఉంటుంది. ఆ విధంగా రాజులు అటువంటి గుణాలు ఉండాలి, తల్లిదండ్రుల గుణాలు ఉండాలి, గురువులు అటువంటి గుణాలు ఉండాలి. ఇవన్నీ కూడా నీ గుణాలే ప్రభు. నీ ఇచ్చిన గుణాలే. ఆ సూర్యుని కానీ, చంద్రుని కానీ, ఏ దివ్య గుణమైనా, ఏ మంచి గుణమైనా అది తమరి గుణాలే. నీలో ఉన్న గుణాలన్నీ హే పిత, పరంపిత, పరమాత్మ, రాజాధిరాజ, మహారాజా, విరాట్, సమ్రాట్ ప్రభు, అన్ని నీ గుణాలే. రాజైనా నీ ఉపాసన చేయాల్సిందే. గురువైన, ఆచార్యులైన, తల్లిదండ్రులైన, సజ్జనులైన నిన్ను ఉపాసన చేసి నీ గుణాలు నింపుకొని వారు ధార్మికులైనారు, సజ్జనులైనారు, సత్యప్రియులైనారు, సాధకులైనారు, నీ భక్తులైనారు, నీ ఆరాధకులైనారు, చివరికి రాజులైనారు, చక్రవర్తులైనారు, మేధావులైనారు, ఆరోగ్యవంతులైనారు, ఆనందంగా ఉన్నారు. ఆరోగ్యం ఉందంటే అది నీ శక్తి ప్రభు. నీ ఆరాధన యొక్క, నీ భక్తి యొక్క శక్తి అది. ఆరోగ్యంగా ఉంటున్నామంటే, బలంగా ఉంటున్నామంటే, ఉత్సాహంతో, ఆహ్లాదం, హాయిగా ఉంటున్నామంటే అది నీ ఆశీర్వాదమే ప్రభు. అంతా నీ ఆశీర్వాదమే, నీ సహాయ సహకారాలే, నీ అనుగ్రహాన్ని, నీ కృపా కటాక్షంలే ప్రభు. మాలో అంత బలం ఎక్కడిది, అంత శక్తి ఎక్కడిది, అంత బుద్ధి ఎక్కడిది, అంత వివేకం ఎక్కడిది, అంత జ్ఞాన విజ్ఞానం ఎక్కడిది? అంత నీదే కదా ప్రభు. అంతా నీదే, అంతా నీదే, అంతా నీదే ప్రభు. ఎంత పెద్ద చక్రవర్తి అయినా, బలవంతుడైనా, ధనవంతుడైనా, విద్యావంతుడైనా, మేధావి అయినా అన్నీ నీ గుణాలే. నీవిచ్చినవే, నీవిచ్చిన వరాలే, నీవిచ్చిన నైపుణ్యాలే. చివరికి భాష అయినా, భావమైనా, ఈ మాటలైనా, మాట్లాడడానికి ఈ నోరు, నాలుకైనా, ఈ శరీరమైనా అంతా నీవిచ్చినదే ప్రభు. నీది నీకే సమర్పణం, సమర్పణం, సర్వం సమర్పణం. నన్ను నేను సమర్పించుకున్నాను ప్రభు. నీకే సమర్పణం. నన్ను నేను సమర్పించుకున్నాను. నీవే నా రాజు, నా తల్లివి, నా తండ్రివి, నా గురువు, నా ఆచార్యుడివి, నా బంధు, నా సహకారివి, నా సహాయకుడివి, నా మిత్రుడివి. నీవే ప్రథమ బంధు, ప్రథమ మిత్ర, ప్రథమ సఖ. అంతా నీవే, అంతా నీవే.
నీకే సమర్పణం. ఓం 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 ఓం. వందనాలు తండ్రి. ఋషులకు, మహర్షులకు, మునులకు, యోగులకు, గురువులకు, ఆచార్యులకు, అధ్యాపకులకు, పెద్దలకు, మాతాపితలకు, శ్రేయోభిలాషులకు అందరికీ వందనాలు. కలియుగ మహర్షి దేవదయానంద సరస్వతి గారికి, వారి గురువు గారు ప్రజ్ఞాచక్షు వ్యాకరణ సూర్య దండి స్వామి విరజానంద సరస్వతి గారికి ధన్యవాదాలు, వందనాలు, ప్రణామాలు సమర్పిస్తూ, బంధులారా, సాధకులారా, తల్లిదండ్రులారా, మీ అందరికీ అభినందనాలు, ఆశీర్వాదాలు, పరమాత్మ ఆశీర్వాదాలు. ఓం శం. శుభం. కళ్ళు మూసుకొని ఉండండి. నడుము, వీపు, మెడ, తల నిటారు ఉంచుకోండి. దీర్ఘ శ్వాస. ఓంకారం చేద్దాం. పరపిత పరమాత్మతో ప్రార్థన చేస్తూ పరమాత్మకు నివేదించుకుంటూ, హే పరపిత పరమాత్మ, నీవిచ్చిన బుద్ధి, నీవిచ్చిన వివేకమే ఈ భావనతో తీసుకున్నప్పుడు వృద్ధి చేసి వారి వడ్డీ వారి శుద్ధి చేసి వారి శక్తిని నింపి పుష్టిని నింపి వారి ఈ గుణాలు నింపుకోవడానికి పరమాత్మతో వేడుకుందాం. ఈశ్వర సమర్పణం. స్మరణం. ఓం స్మరణం. ఓం క్రతో స్మర. శ్రద్ధతో, భక్తితో, భావనతో ఊపిరి పీల్చుకోండి. శ్వాస నింపండి. శాంతి శాంతి. సర్వేభ్యో నమో నమః. ధన్యవాదాలు అందరికీ.